और ये वड्डे स्कैंडल ने, वड्डे करप्शन के इशू ने, वो थोड़े सामने लैके आए हैं। थोड़े याद होगा एक बड़ी चर्चित एक MLA साहब ने जिन्होंने हुणे जिहड़े नवे प्रधान बने ने नवजोत सिंह सिद्धू, मैनू नहीं पता सीगा कि प्रधानगी दे नाल नाल उन्होंने एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान भी शुरू की है कि पहला जिहड़े जिहदे खिलाफ अंजाम बड़े सीरीयस एलीगेशन लगते सी ऑफ माइनिंग, इलीगल माइनिंग दे, और अखबारां ने तुसी सारियां ने बड़ियां खबरां चलाइयां। फिर नाल ही उन्हां ते इलीगल शराब दे किवें उन्हां दा एक अमरीक सिंह सरपंच सी, उहदी वाइफ जिला परिषद मैंबर है, उत्थों किड्डी वड्डी मात्रा च लॉकडाउन के समय च मदन लाल जलालपुरा दे बहुत वड्डे करप्शन के स्कैंडल सामने आए। और उस वेले भी उस वक्त के जिहड़े SSP साहब सी मनदीप सिंह जी सिद्धू साहब, उन्होंने जदों किसी गल ते अखीर तक पहुँचन लगते सी, उस तो पहला उन्होंने ट्रांसफर करता गया। और तुहानूं सब नूं पता है किवें MLA सारे इकट्ठे होके अगेंस्ट मनदीप सिंह सिद्धू बड़ा आवाज़ उठाई सी। जिस MLA दे चर्चे केवल विरोधी नहीं, मैं समझदा चाहे आम आदमी पार्टी है चाहे श्रोमणी अकाली दल है, हर बंदे ने रौला पाया। और कुछ दिन पहला तो आ फोटो भी आई सी, कांग्रेस लीडर ने भी कहता कि असी दुखी आ गए हैं, और वो कहते आई हैव नैवर टॉलरेटेड इलीगल माइनिंग एंड लिकर ट्रेड। मतलब ये जिहड़ा इलीगल माइनिंग और लिकर ट्रेड के खिलाफ सारे लीडर ने भी कहता कि ये चलाउण वाला बंदा एक मदन लाल जलालपुरे का नाम सामने आउंदा। और मैं वो फोटो विखा दिया क्योंकि मैं जब भी ये वीडियो ते फोटो वेखदा तो मैनू तो हासा भी आउंदा और हैरानगी भी हुंदी है कि कमाल दी ये तो मैनूं लगदा सिद्धू एंड सिद्धू ड्राई क्लीनरस हो गए। जिहड़ा इन्हां कोल आ जाए वो तो इत्थे 5 वार आवां 10 वार आवां 50 वार आवां, ये मदन लाल जलालपुर का इलैक्शन नहीं, ये नवजोत सिंह सिद्धू का इलैक्शन। मतलब कि हुण दूजी फोटो विखा दे जो लड्डू खाते हैं, वही भी विखा दी जी वीडियो चढ़ा रहा बड़े प्यार। कहण दा भाव कि अज जिहड़ा PPCC का दफ्तर है उन्होंने इलीगल माइनिंग, इलीगल शराब, 2 नंबर के धंधे करने वाले लोगों ने टेक ओवर करता। और जिन्हां दे खिलाफ एडे सीरीयस एलीगेशन सी, जिहड़े एलीगेशन ED ने भी प्रोब करने शुरू किए सी, और सब नूं पता है वो फाइलां नहीं दित्तियां गया, एक कवर अप होया, अज वो बंदे बहुत चंगे बन गए। हुण उस बंदे ने ताज़ा काम किहड़ा कीता, और मैं वो खबर पढ़ के भी हैरान रह गया। ये मदन लाल जलालपुरा जी ने, उन्हां दे नाल जसदेव सिंह है जिहड़ा इन्हां दा भांजा है, और भांजे दे वास्ते सारे कानून छिके ते टंगते। एक इंस्पैक्टर नूं इस जिहड़ा भांजा ने 5,04,91,899 बोरियां का गबन किया, जिहदी अमाउंट जे कैलकुलेट करिए तो FIR च जिहड़ी FIR दर्ज हुई है इहदे च 20 करोड़ कह रहे हैं, मगर असल तौर पर जिहड़ी सारी वो करप्शन का लाइए तो कोई मिनिमम टू मिनिमम भी 26 करोड़ का उत्थे आंकड़े दसदे है। मगर एक रूल है, देखो मदन लाल जलालपुरे नूं पुछया गया कि तेरे भांजे दा ये करतूत, ते मैं बयान सुन के बड़ा हैरान होया। विधायक दे भांजे वालों करोड़ां दी कणक खुर्द-बुर्द, खुराक ते सप्लाई विभाग की टीम वालों 8 गोदामां दा जांच शुरू हुई है। एक इंस्पैक्टर नूं वध तों वध 2 गोदाम दिते जांदे, एक्ट कहंदा, रूल कहंदे आ। हुण इस अफसर च एडी खूबी खासियत की सी जसदेव सिंह ते? खासियत इहदी इन्नी की सी कि सिटिंग कांग्रेस MLA मदन लाल जलालपुरे दा भांजा, होर कोई खासियत नहीं। सारे कानून छिके ते टंग के उन्होंने 8 गोदामां दा चार्ज देता। और तुसी वेखो इहदे बारे मदन लाल जलालपुरा साहब की कह रहे, एक पासे कहते मामले नाल कोई संबंध नहीं जलालपुरा,
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਸਦੇਵ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ 8 ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸਦੇਵ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ FIR ਪੜ੍ਹੋ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਸਦੇਵ ਸੋ ਲੱਭਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਦੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਪਲਾ ਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ FIR 'ਚ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਘਰ ਹੀ ਵੇਚਤਾ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਅਬਰੋਡ। ਉਹ ਕੋਈ ਟਰਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਇੰਨੀ ਨੇੜ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦਾ, ਗੱਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਲਾਲਪੁਰੇ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 8 ਗੋਡਾਊਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਘਪਲਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਰ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਐਡੀ ਫਾਰਵਰਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਭੂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਲੱਭਣ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਲੱਭਣ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਅਲਾਈਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ, MLA ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਤਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, 2018 ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ੈਲਰ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਡਾਊਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੋਡਾਊਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੈਗ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੋਡਾਊਨ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੇਚ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੱਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ PMGKY ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਟੋਟਲ ਘਪਲਾ
ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੈ। एडे डिफॉल्टर बंदे नूं एक पोस्टिंग ते रखना, एक जगह ते 4 साल रखना और कोई चैकिंग नहीं होनी। नहीं तो स्टॉक्स की हमेशा चैकिंग होंदी है, कोई चैकिंग नहीं हुई। क्यों नहीं होंदी सी? क्योंकि बैकिंग मदन लाल जलालपुरे दी सी। और कली ये गल नहीं, हुण जिहड़ा अगला अफसर है, अज मैं तुहानूं दावे नाल कह सकदा कि अज की डेट 'च जे CBI इनकुआयरी हले तक को धर्म सोध की शुरू हुई है ना, की कुछ उत्थे गड़बड़ हुई है, निकलूगा। जिस दिन फूड मिनिस्टर की आशू की विच अपना CBI इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, चाहे कोर्ट मैनेटेड चाहे CBI, हज़ारां करोड़ का घपला निकल के आना है। आई थिंक आपां वो दिन भुले नहीं है जदों चैट चली सी। वो चैट कित्थे मेरी ते पढ़ाई जिहदे एक DFC कह रहा सीगा कि मैं की करना, ये पैसे तो मंत्री नूं जाने है, और जिहदे च बड़े क्लीयरली कहंदा सी हाँ फीस नाल सब कोऑपरेट करनगे, तुसीं जिहड़ी नाम ते बोली लिख लो, कोई इंस्पैक्टर मना करदा तां मैनूं दसो, मिनिस्टर ते MD वाली फीस पहला कर दिओ, फिर फुल कॉरपोरेशन, कोई इंस्पैक्टर मॉइस्चर मीटर नहीं लेके जावेगा। अगे कहता जी, कहता पैसे एडवांस से दे दिओ, क्योंकि 6 नूं राहुल गांधी करके मंत्री ने फंड नूं किया है, होर कोई गल नहीं सी। अगे ये भी कहता, देखो वो भी किड्डा सियाणा जिहड़ा बंदा जिहड़ा इंस्पैक्टर अगे कढ़ दिंदे आ, कड्ढी इहदे च अगे राहुल गांधी नूं पप्पू भी दसी जांदा कि जदों आया सी ना, वो जदों ये ट्रैक्टर ते इन्हां ने गेड़ा कूड़ा दिता सी, उदों उस तो पहला दा ये भी एक स्कैम है जिहड़ा दब लिया गया, ये भी पटियाले दा। और ये स्कैम कल्ला वो नहीं, एक होर स्कैम है जिहड़ा बड़ी जल्दी जिस दिन CBI इंक्वायरी होकर निकल के आऊगा, जिहड़ा रौला पैंदा सी, जिहड़ा बाहरों झोना आउंदा रहा 1000 रुपए दे खरीद के इत्थे 1883 रुपए का विकदा रहा, सीधे 800-900 रुपया जी कमाई एक बैग पिछे हुंदी रही है। वो हज़ारां ही करोड़ रुपया, और वो इस चैट 'च भी मैंशन आउंदी है जदों एक बंदा कंप्लेंट करता कि जी फलाने शैलर 'च बाहरों ट्रक लगे, कहते तेरा कोई मतलब नहीं इस काम 'च दखल देने का, कीप क्वाइट। ये अगे अफसर कह रहा क्यों दखल नहीं, क्योंकि आप दस रहा पैसे उत्ते तक जाने। उही हाल अगे निकल के आया कि ये जिहड़े एक रमकेश कुमार सिंगला जी ने इन्हां नूं लाया की होया, ये लगे है जी चीफ विजिलेंस कमिश्नर। सब तो इंपॉर्टेंट पोस्ट जे किसी महकमे की कोई हुंदी है तो CVC की पोस्ट हुंदी है, क्योंकि महकमे की हर करप्शन ते उस बंदे ने ध्यान रखना हुंदा। चलो मैं बाद च पढ़ दूँ, एक मैसेज जिहड़ा मैं पहला कह रहा सीगा निकल के आ गया। मंडी वाले रेट मैं आपे ही कर लेने हैं, तुसी शैलर वाले तो 1 रुपये 45 पर गट्टे नाल 25% बना दे एडवांस दे जो। MD साहब ते मिनिस्टर नूं फंड देना है पप्पू का प्रोग्राम वास्ते, शाम तक दे जो, नहीं तो कॉपरेट करना औखा हो जाना। अफसर ही दसी जाता। अच्छा साडी तो चैट है नहीं, इहदी की इनकुआयरी का होया, जीरो मिट्टी पाती। और जे ये इनकुआयरियां ते मिट्टी ना पैंदी कि अज जसदेव सिंह वाला घपला नहीं हुंदा सी, मगर दलेरी फड़दे गए। और जिहड़ी गल मैं दस रहा कि ये एक राकेश कुमार सिंगला ने ये एडे महकमे दे माड़ा अफसर इनू गिणिया गया सीगा। मैं नहीं कहता, इन्हां दी आप दे महकमे दे जिहड़े उस वेले दे सैकटरी सन, देखो कमाल दे फॉर्चून बदलते हैं बंदे दे। ये तरीक है 9/10/17 नूं सैकटरी प्रिंसीपल सैकटरी फूड एंड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स राकेश कुमार सिंगले बारे आर्डर पास करता। और ये की आर्डर पास करता मैं मोटा मोटा तुहानूं पढ़ दियां। और जे मैं तुसी इफ यू बेयर विद मी तो मैं एक लफ्ज भी इधर उधर नहीं पढ़ना चाहता, मैं जो इन्हें लिखिया है ना इस बारे वो पढ़ दिया। इस अफसर ने यदि डिमोशन के आर्डर हाई कोर्ट ने करते कि यदि प्रमोशन गलत हुई है
ਇਹ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਹੀ ਵਾਸ ਡਿਮੋਟਡ, मतलब ਇਹ ਅਫਸਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 3 ਚ, ਹੀ ਵਾਸ ਡਿਮੋਟਡ ਫਰਮ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੂ DFSC on the orders of the Honorable Punjab and Haryana High Court in CWP number so and so of 2016। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਾਤਰ ਕਿੰਨਾ, ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ DFC ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੰਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂ, DFSC ਨਾ ਬਣਨਾ ਹੋ। ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, पॉइंट नंबर 1 है 2 है, क्योंकि वो लंबी चौड़ी लीगल कहानी है, मैं तीजे तो पढ़ देना, मैं कॉपी सारी थोनू दे दूंगा। आफ्टर सबमिशन of his application he seems to have presumed that he has got riddance from all his liabilities by attaching a bank draft equivalent to his 3-month salary. This becomes evident from his application per se that he intended to evade his demotion from the post of deputy director to DFSC, which was issued after due consideration is over. ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ is over and the representation, ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ, ਸਿੰਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕੰਸਰਨਡ EMPLOYE, ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 4, was evident from the very beginning of his representation, the file was marked to LR, legal advice ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ, for examination and relevant opinion. The department received the legal advice on 4/8/2017। ਪੰਜਵੇਂ ਪੈਰੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ the officials, ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, the officials manified intent could be seen further evident from the fact that he has been evading even the receipt of the charge sheet issued to him। मतलब कि एडा शातिर बंदा है, ਇਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਐਜ਼ ਪਰ ਆਰਡਰਸ ਆਫ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, disciplinary proceedings against him have already been initiated under Rule 8 as well as Rule 10 of the Punjab Civil Services Punishment and Appeal Rules 1970। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਹੈ ਇਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਜਸਦੇਵ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਰਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਸਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ irregularities in wheat distribution, ਉਹਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ? 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਬੰਗੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਫਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਇਨ ਫਾਈਲ ਇਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੈਨਲਟੀ 5 ਲੱਖ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਵੀਟ ਵਿਦਆਊਟ RO 61 ਲੱਖ। ਇਹ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 6 'ਚ, the provisions under provision of Rule 3 bracket 2 of Rule 1975 is categorical that no employee under suspension shall retire from service except with specific approval of the appropriate authority. Moreover, the content of the charge sheet indicates that the same has got huge financial implications which cannot be ignored। ਆਪ ਅਫਸਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ। The official has been trying very hard to evade the receipt of charge sheet
just to avail the benefits of provisions of so and so, which say there was appropriate authority, does not refuse to grant the permission of retirement before the expiry of the specified period. बार बार कि ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨਾ ਸਰਵ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆ, here in this case if we see sequence of events, the following facts emerge. पहला, his intention to get himself relieved from service was to keep himself insulated from the order of demotion. Dooja, he has not served 3 months' notice, rather his intention was to get immediate riddance from the government job because of his involvement in wheat distribution malpractices which surfaced at Amritsar, leading to several food supply inspectors getting suspended and many major penalties and disciplinary proceedings initiated. He was aware of his involvement and likely outcome thereof. The same has happened and the charge sheet has been issued against him in case of Raya wheat distribution scam at Amritsar as mentioned in table para number 5 above. अगला पॉइंट लिखता है, he has been manipulating the issue of holding the permanent residency of Canada. ਇਹ ਅਫਸਰ ਜਿਵੇਂ ਜਸਦੇਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ permanent residency of Canada ਰੱਖਦਾ ਹੈ। He knows that a person holding permanent residency can anytime repatriate capital to the country of his residency. He has been found involved in several cases of diversion of wheat distribution under National Food Security Act. Government of India ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ National Food Security Act ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। So he cannot be let off by just accepting his bank draft. In such circumstances, chances of transfer of illegal money getting transferred to foreign countries cannot be ruled out. Principal Secretary कह रहा है कि ये permanent residence भी है कनाडा का, PR है, और ये illegal gotten money बाहर भी भेज सकता है, इसलिए ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ point wise point ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ department has put a lot of efforts in getting these charge sheets served through officials from the districts of Tarantaran, Faridkot, Nawashehar, Ludhiana. These officials have been deputed to locate him at his address indicated in different cities vis-a-vis Tarantaran, Shaheed Bhagat Singh Nagar, Ludhiana, Faridkot with great difficulty. Labda nahi si. Phir kehanda afsar with great difficulty he was made to receive these charges on 22/9/17। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ PR ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੱਜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਨਅਪਰੋਪਰੀਏਟ to leave him scot-free under the garb of premature retirement availing its automatic clause. ਇਹ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, 85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ, ਜਿਹੜਾ PR ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਡ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦੇ ਆ 22/9/17 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जनवरी 'ਚ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 18 'ਚ ਉਹਨੂੰ CVC ਦਾ ਹੈੱਡ ਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਪ ਸਿਨਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੂਠ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪ ਸਿਨਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ। इशू इज नॉट अ प्रिंसिपल सैकटरी, मंत्री बैठे उत्थे, मंत्री तो पढ़ सकता ना कागज, मंत्री ने यह जे बंदे नूं CVC च क्यों लाया, और कला इनू CVC नहीं, चीफ विजिलेंस कमेटी का तो उन्होंने हैड लाता, कमिश्नर लाता, वो लाया उन्होंने
CBC ਦਾ ਲੱਗਿਆ 22/6/18 ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ੂ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੋਲਮਾਲ ਹੋਣਾ, ਘਪਲਾ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਬਾਗੜ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੂੰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੇ 85 ਕਰੋੜ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਡ ਹੈ ਜੀ 85 ਕਰੋੜ। 110 ਕਰੋੜ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ 25 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਗਿਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਦੇਵ ਦੇ ਜੀ ਦਾ ਮੋਡਸ ਅੰਬਰੈਂਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ CBC 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DFSC ਡਿਮੋਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ CBC ਹੈਡ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ? ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੋਲਮਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗੜਬੜ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਧਾਂਦਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 22/18 ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4/1/19 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਚਾਰਜ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? 600 ਕਰੋੜ। ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲਾ ਰੱਖੂਗਾ ਧਿਆਨ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਚਾਰਜ, ਫੇਰ ਹੀ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਊ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਵੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ APC ਨਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਬ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਦ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਡਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲੀ ਭੁਗਤੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਮਗਰ ਵਾਸ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਲੀਪਿੰਗ? ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ? ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਪੜਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। CBC ਦਾ ਹੈਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ 4/1/19 ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਅਮਾਊਂਟ, ਆਲਮੋਸਟ 2000 3000 2500 ਕਰੋੜ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ 4/1/19 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ 20/2/19 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦੇਤਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਕ੍ਰੇਟਸ ਇਨ ਆਲ ਏਜੰਸੀਜ਼। ਹੁਣ ਕ੍ਰੇਟ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਚੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕ੍ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਔਨ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੇਟਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚੇਤੇ ਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਵਨ ਹੈ ਜੇਤੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਪਲਾਇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਬਣ ਗਏ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟਮੈਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਪੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਲੱਗ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੋਟਡ ਹੋਵੇ, ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ, ਕੀ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਨੋਨ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟਾਕ ਗਡਾਊਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਟਾਕ ਗਡਾਊਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਖੋ, CC ਲਿਮਿਟ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ 1800 ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ 1800 ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 1800 ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 800-900 ਕੁਛ 4 ਅਫਸਰ ਰਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਰਲ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਛੱਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ,
ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਇੰਪੋਰਟ ਸਿੰਗਲੇ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਸੱਚ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਜਦੀਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਇੱਕ ਰਾਜਦੀਪ ਹੈ ਖੰਨੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਦੀਪ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9815500005। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੇਨ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਡਿਮਾਂਡ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਵੇਂ ਜਸਦੇਵ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਇਹ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਨਿਕਲਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੁਰਤ-ਬੁਰਤ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਥਨੋਲ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਉਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਖੁਰਤ-ਬੁਰਤ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 80 ਚੋਰ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਜੁੜ ਗਏ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਆ ਉਸੇ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ PPCC ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਰਾਜਦੀਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਜਸਦੇਵ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਦੀਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ। देखो ये चीज़ां तो सब तो पहला कि थोड़े माध्यम असी थोड़े ध्यान च लिया के कि रेलेवेंट क्वेश्चन तुसी भी पूछो। जे सानू लग्या कि सरकार कुछ नहीं कर रही, धरने असी पहला भी इन्हां दे खिलाफ दिते आ, गां भी देवांगे। और अखीर च फिर जब कोई रस्ता नहीं रह जाता, फिर सुभाविक है जब सरकार कवर अप ते लग जाए। और हले भी मैनू आस है कि सरकार स्टेट गवर्नमेंट भावें कवर अप कर ले, मगर एक CBI की इनकुआयरी शुरू हुई है इन्हां चीज़ों ते। जिहड़ी शैलर वाले जिथे आके बाहरों ये मटीरियल लगता रहा और डबल रेट ते बेचा जा रहा, पंजाब के किसानों का नुकसान किया जा रहा। तुसीं आप फोटोआं वेखियां ने किवें पंजाब के किसानों ने ट्राले दे ट्राले घेरे। इसलिए जे सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे, फिर अखीर च कोर्ट का रस्ता उत्थे जरूर जावांगे। मगर इमीडिएट सैकिंग और पासपोर्ट सैकिंग ऑफ मिनिस्टर और पासपोर्ट जब तोल और इन्होंने लोगों को रोका जाए, नहीं तो जसदेव वांगू ये भी नहीं लभने। और मुड़ के आशू ने भी कह देना कि आ दिमागी संतुलन बिगड़िया सी ते काम इन्हें तो मुका देनी इन्होंने। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਸੂਲੇ ਵੀ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਆ ਕਾ FIR ਡਿਟੇਲ ਇੱਕ ਆ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਜੜਦੀ ਬੰਦ ਗਈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡਿੰਗ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਮਨਮਾਜੀ ਦੇ ਵਸੂਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਲੋਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਮਗਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਦਾ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ, ट्रांसपोर्ट का, क्रेटा का, गनी बैग्स का, लेबर का,
ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਡੀ ਤੇ ਆਈ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਈ 1000 ਦੀ ਆ, ਬਿਲਿੰਗ 1800 ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਟਿਪ ਆਫ ਦੀ ਆਈਸਬਰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 5000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੱਪ ਜੂਗਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਇਹਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹਦੇ ਆਕਾ ਨੇ AICC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ, ਔਰ PPCC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਤਦੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਠੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ ਆ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦੇ, ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੇ, ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 22/9 ਜੇਕਰ 22/9/2017 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਸੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ 22/9 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 24/9 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, KP ਸਿਨਹਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸਿੰਗਲਾ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ KP ਸਿਨਹਾ ਤੈਨਾਤ, ਕਿਉਂ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਮੰਤਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਮਝਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਕਰੂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਧੇ ਰਮਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਲੀਆਂ ਰਮਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਵੀ ਗੋ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨੇ। ਨੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਗੇ। ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਹਲੇ ਜੱਜ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਮਲੀਆਂ ਕਮਲੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਸਰ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਦਮ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੀਬੀ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਸ ਕਰ ਹੁਣ, ਨਾ ਮਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਨਾੜੀ ਨੂੜੀ ਪਾੜ ਜੇ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ 6 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਦਾ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਪਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਲੱਗੂ ਪਤਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਬਾਰੇ ਆਏ ਨਾ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲਾ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਲੀਆਂ ਠੋਕੀ ਜਾਓ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਸਾਹਬ ਹੋਣਾ ਪਊ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਧੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਹਿਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚ ਉਹ ਮੁਸਤਫਾ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ PC ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿਓ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰ ਵੀ ਲੂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦੂ।
ਜਿਹੜਾ ਪਚੀਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਮਗਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੱਧ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। सुखबीर जी ने एक ट्वीट किया था चंडीगढ़ प्रशासन को लेकर। हाँ जी, उन्होंने कहा था कि मैं होम मिनिस्टर से मिला हूँ और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो गवर्नर को हटाना नहीं चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर पक्का नहीं लाना चाहिए। लेकिन सर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये कहना है, उनके स्पोक्सपर्सन का, कि सुखबीर बादल ने होम मिनिस्टर से मिलकर देखो आए एक मिले है कि नहीं मिले है, चिट्ठी लिखी है कि नहीं लिखा, ये सुखबीर जी कैन बेस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। मगर श्रोमणी अकाली दल का स्टैंड अज नहीं, बड़े लंबे समय तो स्पष्ट है कि चंडीगढ़ साडा, चंडीगढ़ ते कोई फैसला होवे वो पंजाब दा, पंजाब नूं पुछ के ही हो सकता। और पंजाब ने पहले, मैं समझदा है कांग्रेस की कमजोरी रही है, क्योंकि रूलिंग पार्टी अज दे समय च कांग्रेस है। चंडीगढ़ च पंजाब दे हक्कां दी रखवाली करनी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी का जो अज मौजूदा चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बनती है। मगर किथे ना किथे बहुत वड्डी कमी रही है कि ये साजिशां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾजिशां ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਦਖਲ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣੀ ਹੈ 60-40 ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰੇ।